ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ല ഒരു അവസരം തന്നതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ പ്രവാചകനെയും പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ. നമുക്ക് ഇത്തിരി നന്ദി പറയാം. ദൈവം ഇങ്ങനെ ആഴമുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് അല്പനേരം ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുവാൻ നമുക്ക് ആ കാഹള ശബ്ദം ഉതിർത്ത് ആ ദൈവത്തെ അല്പനേരം സ്തുതിച്ച് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ ലശാലാറാബാബ. എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരിക. അല്പനേരം നമ്മൾ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശബാല കലമല മറബല ബറബല ചേ റിബാല കലമല മന ബറബല ശരി കരബല കലമല ഓ റിബാല ഖബാലി മഖലന്താര ബറബല ഓയാല ഹലമല ഹിയ ബറൂസരെ ഖബാ റബ ഹബാലി ഖബല ശംല റബല കലമല ബറബല ശരിയ റുബ ബബ ബബല ഖബാലി മഖല റബ I baba karabara shaba baba 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 bashara Mikani ala kamala murusara baba Nedala bala kalamala melama Abe bibala barubala shire kalabala kababa Haramala kelemelu sharababa rabala kaba Ori baba baba shika Abala baba biba kushala taramale shire Almala mehi niya thugala murosia Ori baba 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 Ruba shiba baba baba male shekerele bila Ori baba halaba baba shika baba Lir baba mashala kabroni diriba Ruba habiliri karamele Ori seda hatala La shabala marabala kel haura Ori baba 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 Shabara baba bala baba karabala let kaba your glory Liya come, Lord baraka Jesus. Hallelujah. Adelika lamola barabasa takaraba Lesha naya bahaduru bila halba Dania la kalemo nashaba temenia Labrahada le siha maunuria Alame katamo mushala haraba sere Lekamo lupa wakala ramala kabina raba Aruba dala kalamila kadeshel kamiloro Rata mala gebele kala raba barababa Lam shabia moro hatila kalabrase Arisa Ori baba bala baba baba kamila baba 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 shiba kamanuruhu baba baba sik bara bara shiba Kedelia bara bara mala bara bara kamno bara shara bara kabila bara hara Lara baba Ira na baba baba shiba barakelio baba baba എല്ലാ Ika baba re കഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ shiba baba baba ശാസിക്കുന്നു baba Rika baba ഈ baba baba ശുശ്രൂഷയോട് shiba bara പോരാടുന്ന bara bara സകല bara 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 സ്വാധീനങ്ങളെ bara 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 shiba bara യേശുവിന്റെ bara 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 നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു Iba baba baba shika bara 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 Hallelujah bara 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 shiba bara 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 അഗാമലോ ശരബദല Iba റിമ baba shiba ഉറാഖാമി bara 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 നയാ bara bara ഹബല bara ഹെല bara ബറസെ Shiba കറബല baba കബ baba shiba ശബല baba ഹലമല baba bara മറബസെ bara 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 റുബ shiba bara bara ഹബാനെ bara bara കറബല bara bara കബലബ bara bara Ore ശലബറബല baba baba ബച്ചരബിയ baba shibara bara 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 അബറ bara bara ഹബലെ bara 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 കെമിലു shibara bara ഹബറു bara bara ശിക bara 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 എസെ Iba മെയ്താബ baba baba മലുമല baba baba റിമനക shiri di 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 La di 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 Shabara di 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 Haderia, di di La shiri di di Kamarova di 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 Shabab, Thank you Lord thank you Lord thank you Lord Still Badamala the bara 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 Kalababa, bara shibara bara 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 Risania Nekeli Thank you for your Hashura mighty Baba, presence Lord thank you Lord Jesus Rimuvara Hallelujah bara bara Hasadia shibara bara 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 Shabala Hela bara bara Shabele, bara 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 Yarama Nekela bara bara Hashima shibara bara 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 Urabase, bara 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 Santani shibara bara Naula bara 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 Hashate Remo, Ira baba 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 La shika bara bara Shabara bara bara Bahanda bara bara Rimana shibara bara Marakele, bara bara La Sabara Bela Hada Ribele Kiri Babara Babara, Rimnahura, Thank you, Lord. Thank you, Lord, for gathering all purpose, Lord. Halaka bara bara shibara bara 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 bara. Ira Oh, baba shika bara bara Betania bara 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 Rosa, bara 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 shibara bara 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 bara. Rabamu, Ira ra ra di 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 di. Rusamu Bilhara, Thank you for your anointing, Lord Rishi Jesus, coming Hahade, down, Lord Jesus. Halaka Lakabu bara bara Huru bara 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 Saragalaba, shibara bara 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 bara. Rasaki Buhobo Iba ba ba Bulama ba 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 Shiria, shibara bara 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 La bara 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 Rabakani bara 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 Lakami bara bara Lukurata bara. Barade, La Mama Rebani Thank you, Lord Rebeleba, Jesus, for La touching Sababa everyone, Barabashe, Lord Jesus. Lo Hada Haba Habele, Abla Thank Harandi you for Shikara, you guiding and leading them, Lord Jesus. Sihala Bala Bashe, Shekama Barabara Serekara, Amen. La Shabara
പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കർത്താവുമായി സംയോജിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവുമായി കൂടിക്കലരുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചില പ്രവചന ദൂതുകൾ അറിയിച്ചു. അത് ഇപ്രകാരമാണ്: ചില ജീവിതങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ചില തടസ്സങ്ങൾ കർത്താവ് തള്ളി മാറ്റുന്നതായി, ചില കല്ലുകൾ മുൻപോട്ട് പോകാൻ, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ, ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ചില കല്ലുകൾ, ചില ജീവിത കല്ലുകൾ, ചില ജീവിത സംഭവങ്ങൾ അവരെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഈ കല്ലുകളെ കർത്താവ് നീക്കിക്കളയുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അരുളി ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, മറ്റൊരു പ്രവചനം വെളിപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു മലയാണ്. ആ മലയിൽ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. ആ മലയിൽ നിറയെ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ആ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങിക്കരിയുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിലാപത്തോടെ ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വിലാപം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ പെട്ടെന്ന് മഴക്കാറുണ്ടാവുന്നു, മഴക്കോളുണ്ടാകുന്നു. തുടർന്ന് ശക്തിയായി മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ കാണാനിടയായി. അതിപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവചനം വിളിച്ചറിയിച്ചത്: ഇതാ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ പുതിയതായി എൻ്റെ നിലയിലുള്ള അഭിഷേകത്തെ ഞാൻ പകരുന്നു. നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ഉണർത്തി പന്തലിച്ച് ഒരു പുതിയ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, വീണ്ടും ഞാനൊരു പ്രവചനാത്മാവിൽ ഒരു പ്രവചനം കേൾക്കാനിടയായി. പ്രവചനങ്ങളിൽ ചിലത് കേൾക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.
പ്രവചനം ഒരേ സമയം കേൾക്കുകയും അത് ഒരേ സമയം പ്രവചനത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയും ഇപ്പോൾ കേട്ട പ്രവചന ശബ്ദവും ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ഇതാ, ഒരു കൃഷിക്കാരനെ പോലെ ഒരുവനെ വയലിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ആ കൃഷിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാൻ ക്ഷീണിതനാണ്, ഞാൻ മടുത്തു, എനിക്കിനി സാധ്യതകളില്ല, എൻ്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, എനിക്കിനി വയ്യ, എനിക്ക് ഇനി മുൻപോട്ട് ഈ വേലയ്ക്കായി ഇറങ്ങുവാൻ, ഈ വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കഴിയത്തില്ല, എൻ്റെ വാർദ്ധക്യമാണ്, എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, എനിക്ക് ചില വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് ചില രോഗങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, എനിക്ക് ചില ഞെരുക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതാ ആ കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ആ വയലിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കൃഷിക്കാരനോട് പറയുകയാണ്: ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം, നിനക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ച് ചെയ്തു തരാം. എന്നാൽ ഇവിടെ വിത്ത് ഇറക്കുക എന്ന കാര്യം നീ തന്നെ ചെയ്യണം. കാര്യം ഈ വിത്ത് ദൈവം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ദൂതൻ പറയാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് നിന്റെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. അത് നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ വിത്തുകളെല്ലാം നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് കയ്യിലുള്ള വിത്തെടുത്ത് വയലിലേക്ക് വിതയ്ക്കുന്നതായി ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണുകയും, പ്രവചനാത്മാവിൽ ഞാൻ കേട്ട ശബ്ദം ഇതാണ്: മടി കൂടാതെ നിന്നിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചത് ജനത്തിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും നീ വിതയ്ക്കുക എന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം പ്രവചനാത്മാവിൽ ഞാൻ കേട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ദൈവം നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ശബ്ദങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുവാൻ ഇടയാകും. ഒരു സംഗതി കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ, കാണുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം, കാണുന്നതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം, കാണുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്ക് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവമനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്, ദൈവമനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിലാണ്, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലാണ്. മനസ്സിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകും. ഈ ദൈവമനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിലും ദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പെടും. ഈ ദർശനങ്ങളും ശബ്ദവും കൂടിയാണ് പ്രവചനമായി മാറുന്നത്. ദർശനമുണ്ട്, ശബ്ദമുണ്ട്. ദർശനവും ശബ്ദവും ഒന്നാകുമ്പോഴാണ് അത് പ്രവചനമാകുന്നത്. ദർശനത്തിൽ വെറും കാഴ്ച മാത്രമാണ്. ശബ്ദത്തിൽ കാഴ്ചയുടെ ഉള്ളടക്കം ദൃശ്യമാകും, ഉള്ളടക്കം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിയും, എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ശബ്ദത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും. കാഴ്ച മാത്രമാണെങ്കിൽ വെറും ദർശനം മാത്രമാണ്, അത് പ്രവചനങ്ങളല്ല. എന്നാൽ പ്രവചനങ്ങളുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ദർശനങ്ങൾ. ദർശനങ്ങളിൽ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ദർശനം ഒരു പ്രവാചകൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അത് പ്രവചനമായി മാറും. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദാസി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഈ സഹോദരി കുറച്ചു മുമ്പ് എനിക്കൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കുഞ്ഞാടിനെ കണ്ടു, അതേ തുടർന്ന് ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു, വീണ്ടും ഞാൻ മറ്റൊരു കാഴ്ച കണ്ടു, അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആ കാഴ്ച ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പാല് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സഹോദരി കണ്ടതെല്ലാം ദർശനമാണ്. ഈ സഹോദരി ഒരു ദർശകിയാണ്, ദർശനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദർശികയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതൊരു പ്രവാചക ദൗത്യമുള്ള ഒരു പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഈ എളിയവന്റെ കയ്യിലേട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇത് കൈമാറിയപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടുകൊണ്ട്, ഈ സഹോദരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഒരവസരത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്, എന്റെ അഭിഷേകം. ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന അഭിഷേകമാണ്. എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള അഭിഷേകമാണ്. ഇത് ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ വിലമതിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്ന അഭിഷേകമാണ് ഈ അഭിഷേകം. നമ്മളെ പ്രവാചകൻ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ആർക്കെങ്കിലും വചനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം. 51 55 ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അവിടെ വീഞ്ഞും പാലും സൗജന്യമായി എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. പാല് വന്ന് സൗജന്യമായി കുടിക്കുക. പാല് യെശയ്യാ 55:2 55:1. അതെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഈ പാല് വേണ്ട വായിക്കണ്ട, ഞാൻ പറയാം. പ്രിയമുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. ഈ പാലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, പാലിനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട്, അതിന്റെ കളർ കൊണ്ട് ആരും അതിനെ വെറുക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഇതിന്റെ കളർ കൊണ്ട് നല്ല വെളുത്ത ഒരു കളറാണ്, വെളുപ്പുള്ള കളറാണ്, നല്ല വെണ്മയേറിയ, നല്ല മഹിമയുള്ള, നല്ല ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇമ്പമുള്ള ഒരു കളറാണ് വെളുത്ത കളർ. ആ വെള്ള കളർ പാലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നെ പറയുമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലിന്റെ കളർ കൊണ്ട് പാല് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തേതിൽ പാലിന്റെ പോഷകം മറ്റു പല നമ്മളെ പാനീയങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി വളരെ ഏറെ ഔഷധങ്ങളുള്ള, പോഷകങ്ങളുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് പാല്. അത് വിലമതിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, അത് ഗുണമേന്മയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാ കാലത്തും പാലിന്റെ അഭിഷേകം പുറപ്പെടുകയില്ല. പാലിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ മാത്രം ഇരുന്നാൽ, വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിൽ മാത്രം ഒരു ദൈവശുശ്രൂഷ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാര്യം സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ആരംഭത്തിൽ മാത്രമാണ് പത്രോസിന് 2 വഞ്ചി നിറയെ മീൻ കൊടുത്ത് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റിയത്. ഇതൊരു പാലിന്റെ ആരംഭം പോലെയുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. അഭിഷേകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന, മനുഷ്യരാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ, നല്ല ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ, നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകാൻ, നന്നായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള പ്രസംഗ ചാതുര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ, നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയുമായി ശുശ്രൂഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള, വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലുള്ള അഭിഷേകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അഭിഷേകമാണ് ഈ പാലിന്റെ അഭിഷേകം. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നാൽ പാലിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ആരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ല. കാര്യം സ്വർഗീയ യാത്രയുടെ ആരംഭം ഇതുപോലെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നതാണെങ്കിലും അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തോട് അടുത്തടുത്ത് ആ ദൈവശുശ്രൂഷകനെ ദൈവം ഉയർത്തി കഴിയുമ്പോൾ, ആ നാളുകളിലെല്ലാം കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ, വീതി കുറഞ്ഞ, ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവുമുള്ള, സഹനങ്ങളുടെയും പരിഹാസങ്ങളുടെയും ലോകരാൽ തള്ളപ്പെടുന്നതുമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ അഭിഷേകവും സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടുകളും സ്വർഗീയ ശക്തിയും സ്വർഗീയ ശക്തീകരണവും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലോകം നമ്മളെ വെറുക്കും. കണ്ടോ? എന്നാൽ പാലിന്റെ അഭിഷേകമുള്ള കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും. നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടും. ബ്രദറെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, സഹോദരി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, അച്ഛ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദർശനം പറഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലം ഭയങ്കര അംഗീകാരമാണ്. ഞാനൊരു ദർശനം പറഞ്ഞ് ഒരു കച്ചവടത്തിന് അവർ പുതിയതായ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു, ഞാൻ ഉടനെ അവരോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു സ്ഥാപനവും കൂടെ ദൈവം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പാലിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാരും എന്നെ വെറുക്കില്ല, അനേകർ എന്നെ അംഗീകരിക്കും, വിലമതിക്കും. ഇത് ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭമാണ്. ആരും അതിൽ നിൽക്കരുത്. അതൊക്കെ പ്രാരംഭ ഏരിയകളാണ് എന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ. എന്നാൽ ഈ പാലിലായിരിക്കുന്നവൻ ഭയങ്കര പേരും പ്രശസ്തിയും, കണ്ണൂർ ജോയ് ബ്രദർ, എന്നെ ചിലർ കേളകൻ ജോയ് ബ്രദർ എന്ന് വിളിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പലരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്,
ചിലര് ദൈവപുരുഷ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, ചിലര് സാറേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ, എൻ്റെ പേര് ജോയി എന്നാണ്, എൻ്റെ പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടാതെ പല ഭയങ്കര പേരുള്ള പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം എല്ലാ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകും. ഈ പേരും പ്രശസ്തിയുമായി ആരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ? ഈ പാലിന് ഒരു രൂപവ്യത്യാസം നടത്തും. ആ പാലിന് ദൈവം ഒന്ന് പുളിപ്പിക്കും. പുളിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹനങ്ങൾ, പരിഹാസങ്ങൾ, അവഹേളനങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പെടലുകൾ, തള്ളപ്പെടലുകൾ, കല്ലേറുകൾ, ലോകം പരിത്യജിക്കുന്ന, ലോകം തള്ളിക്കളയുന്ന ചില അനുഭവത്തിലൂടെ കടത്തിവിടും. ഇതിന് ഈ പാലിൽ പുളിപ്പുണ്ടാകും. പാലിൽ പുളിപ്പ് വന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുക? പാലിൽ പുളിപ്പ് വന്നാൽ ചില ഈച്ചകൾ വന്ന് അതിൻ്റെ മേൽ വന്ന് ഇരിക്കും. ചെറുതും വലുതുമായ ചില കീടങ്ങൾ വന്നിരിക്കും. ഈ പാല് പതിയെ കേടാകുവാൻ തുടങ്ങും. ഈ പാലിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കും. എന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പാല് പുളിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് പുളിച്ചു പൊന്തും. ഇത് പുളിച്ചു പൊന്തുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു ദൈവമനുഷ്യന്റെ ഉള്ളില്, അവന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. സഹനങ്ങൾ, പരിഹാസങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പെടലുകൾ. പണ്ടൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇവനൊക്കെ വ്യാജന, ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ പരിഹസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുളിപ്പുണ്ടാകുന്ന കാലത്തും ആ കാലത്തും പുളിപ്പിന്റെ കാലത്തും ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ? ഈ പുളിച്ച, ഈ പാലിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച ഈ പുളിച്ച വസ്തുവിനെ ദൈവം തന്റെ സഹനം കൊണ്ട് കടഞ്ഞെടുക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പാല് പുളിച്ച് തൈരായി അതിങ്ങനെ പുളിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ചില അമ്മമാര് കടകോല് കൊണ്ട് കടഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ദൈവം തന്റെ സഹനത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലൂടെ ഇതാ അഭിഷേകത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിലയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാൻ, ഇവൻ ശക്തീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാലത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളാൽ ഇവനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കടയുമ്പോൾ ഇവൻ സഹനത്തിന്റെ തീച്ചുളിയിലൂടെ പോകും. ഇവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സമ്പന്നനായിരിക്കാം, നാട്ടിൽ പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ളവനായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇതാ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നു, എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു, നല്ല മനുഷ്യൻ, നല്ല ശുശ്രൂഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതാ പിന്നീട് പലരാൽ ഇവനിൽ നിന്ന് അകലുന്നു, ഇവനെ പലരും അകറ്റുന്നു, ഇവൻ പലരിൽ നിന്നും അകലുന്നു. അങ്ങനെ സഹനത്തിന്റെ വല്ലാത്തൊരു നിർവൃതിയിലൂടെ ഇവനിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഈ കാലത്ത് ദൈവവിനെ കടഞ്ഞ് അഗ്നിശോധന വരുത്തുകയാണ്. അതാണ് പ്രവാചകനിലൂടെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധി ചെയ്തു, വെള്ളി പോലെയല്ല, സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധി ചെയ്തെടുക്കും. അടുത്ത തിരുവചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകനോട്, അതേ, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ എന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ? അങ്ങനെ ശുദ്ധി ചെയ്ത് കടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ള കളറിന് ഒരു രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്, കളറ് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. എന്താണ് രൂപമാറ്റം? ഇതാ ആ പാല് പെട്ടെന്ന് തൈരായി. ഈ തൈര് കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൈരിന് വീണ്ടും രൂപമാറ്റം ഉണ്ടായി. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ പാല് മാറുകയാണ്. ഒന്നാമത് അത് പാലായിരുന്നു, രണ്ടാമത് അത് തൈരായി, മൂന്നാമത് അത് മോരായി. ഈ മോര് മാറി ഒരു സൈഡിലോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, മോര് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപമുള്ള, മറ്റൊരു കളറുള്ള നെയ്യ് ഈ മോരിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നു. ഇത് ചില അമ്മമാര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിലാവിന്റെ ഇല കൊണ്ടോ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ തടുത്തുകൂട്ടി ഇത് മോരിന്റെ ഒരു വശത്ത് വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഉരുട്ടി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ നെയ്യെടുത്ത് മാറ്റുന്നു. ഇപ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പാലിൽ നിന്ന് ഈ പാലിൽ ആരും കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തു, ശ്രേഷ്ഠമായ, ഏറ്റവും വിലയുള്ളതും രുചിയുള്ളതും ഗുണമുള്ളതും മേന്മയേറിയതുമായ മറ്റൊരു വസ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു കളർ അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ കളറിനെയും ആ വസ്തുവിനെയും പാലിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തു. ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നെയ്യ് ഈ പാലിന്റെ കളറുമായി
ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇതുപോലെ സഹനത്തിന്റെ തീച്ചൂളിയിലൂടെ കർത്താവിനെ പ്രതി കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച് സുവിശേഷത്തെ പ്രതി നഷ്ടങ്ങളും കണ്ണുനീരും പൊഴിച്ച് ആര് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നുവോ? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ, ഇന്നലെ നിങ്ങളെ കേട്ടില്ലേ? വേർപാടുണ്ടാകണം. ലേവ്യർ 10:10 നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടില്ലേ? അശുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം പോലെയല്ല അശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം? നീ നിന്നെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് 2 കൊരിന്ത്യോസ് അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായം 14 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം, ഇരുളും പ്രകാശവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേർപാടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ വേർപാടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ മോരും നെയ്യും തമ്മിൽ മാറ്റിയതുപോലുള്ള കാലം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ ദൈവം വേർതിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെയ്യ് എന്ന ഈ മോരല്ല, ഈ മോരിനെയും നെയ്യെ രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചു. ഇതാ ഈ നെയ്യിനെ വീണ്ടും ചില അമ്മമാര് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഉരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും. അങ്ങനെ ഉരുക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോരിലെ ജലാംശം നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെയ്യിലെ ജലാംശം നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നെയ്യ് എല്ലാ കാലത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഔഷധ വസ്തുവായി മാറും. അത് എല്ലാ കാലത്തും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരിക്കലും കേടാവുകയില്ല, അതൊരിക്കലും നശിച്ചു പോകില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈവം വേർതിരിച്ച് നമ്മളെ എടുക്കും. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള കാലം മനുഷ്യൻ നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലേലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും സമ്പത്തില്ലേലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ ദരിദ്രനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഞെരുക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ അകറ്റും? പട്ടിണിയോ ദാരിദ്ര്യമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രബോധനം അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതുപോലെ ദൈവം നമ്മളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കും. ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഒരിക്കലും കേടില്ലാത്തവനായി മാറ്റി നിർത്തും. അതിനെ തുടർന്ന് ഈ ദൈവ ശുശ്രൂഷകനെ ദൈവം ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തും. പിന്നെ അവന് ലോകമോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയോ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ മനുഷ്യന്റെ കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയോ മനുഷ്യന്റെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവകൾക്ക് വേണ്ടിയോ അവൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുകയില്ല. അവൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രം ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ്, ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത്, ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത്, ചില പ്രവചനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത്, ചില ഹീലിംഗ് സെക്ഷൻ ചെയ്ത്, ചില ഡെലിവറൻസ് ചെയ്ത്, ചില അനോയിന്റിംഗ് സർവീസ് ചെയ്ത ആത്മാക്കളെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യപ്രീതി കലരാതെ, മനുഷ്യമാനം തേടാതെ, മോഹങ്ങളില്ലാതെ അവൻ വേർപെട്ട ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇവനിങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നാളിൽ ഇവന്റെ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും. ആ പറയാനുള്ളതെല്ലാം അവന്റെ ഇന്നലകളിലെ സാക്ഷ്യമാണ്. ആ സാക്ഷ്യമാണ് മോരായി മാറിക്കിടന്ന, ഇന്നലകളിൽ കൂടിക്കലർന്നു കിടന്ന ആ മോര് പോലുള്ളൊരു വസ്തു. ആ മോരിനെ ചില അമ്മച്ചിമാര് ഇതാ നല്ല ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ സാക്ഷ്യ ജീവിതത്തിനായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലകളുടെ അനുഭവങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റിയെടുക്കും. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതുപോലെ ദൈവം നമ്മളെല്ലാം പണിയുവാൻ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്താൽ, നമ്മുടെ സാധ്യതകളെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ പണിയാൻ തുടങ്ങും. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെയേറെ ആഗ്രഹിക്കണം. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനിന്ന് ചില പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണ്ട എന്ന് വരെ വിചാരിച്ചു പോയി. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി. എൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാതെ ആയിപ്പോയി. ശുശ്രൂഷയുടെ തിരക്ക്, മറ്റു പല തടസ്സങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു വീണു. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, എൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊരു തീ കത്തി. സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ പ്രതി ഈ ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കും. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുതേ, ദൈവം നമ്മളെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന, മനുഷ്യരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്.
അതേ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യരാൽ നമ്മളെ വെറുപ്പിക്കാൻ, മനുഷ്യരിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാലവും ദൈവമാക്കി വെക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ പ്രതി നിനക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടമായോ, സമ്പത്തോ ലോകമോ ഭാര്യയോ മക്കളോ, എന്താണ് നിനക്ക് നഷ്ടമായത്? ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 300 ചില്ലറ കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറെ നാളുകളായി എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മാറി വന്നിട്ട്, എനിക്ക് എൻ്റെ വീടിൽ നിന്നും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകലെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ സന്തോഷവാനാണ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആരൊക്കെയോ ആയി എനിക്ക് ഫീൽ ആവുകയാണ്. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഒരപ്പന്റെ അനേക മക്കളായി ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഭവനത്തിൽ കൂടി വരാനുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു തലം മാത്രം, ഒരു ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് തുടർന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വചനമാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ 15 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. സംഖ്യാപുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ 15 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. സോണി ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവോ? ബാലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. ബാലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ബാലാം ഒരു പ്രവാചകനാണ്. ഇതാ, ബാലാം പ്രവചനം നിർത്തി എന്നല്ല പദം. ബാലാൻ പ്രവചനം പറയാൻ തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നല്ല അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ബാലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചാൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, ജീവിതത്തിന് ഞെരുക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും അല്പം അകന്നു നിൽക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എപ്പോഴും സജീവമായി നിൽക്കണം. അവൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും എന്തിലേക്കായി ദൈവം വിളിച്ചോ ആ വിളിയിൽ ഉറ്റിരിക്കണം. അവൻ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും വേലയിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവനായിരിക്കണം. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവനായിരിക്കണം. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി തുടിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. അവന്റെ മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സീസൺ ഇല്ല. ദൈവ ശുശ്രൂഷകന് ഒരു സീസൺ എന്നൊരു തലമില്ല. എപ്പോഴും ദൈവ ശുശ്രൂഷകൻ സീസണിന്റെ അകത്താണ്. എല്ലാ സമയവും അവനൊരു സീസണാണ്. അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ സീസണിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ സീസണിലാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നത്. അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവനോട് ഇടപെടുവാനും അവന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനും സാധിക്കും. അവനോട് ദൈവത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ ദേശങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയും. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞെന്തോ വിളിച്ചു പറയുന്നേ? രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ, ചേട്ടായി നിങ്ങളെങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രവചന ശബ്ദത്തിൽ ഏതോ ഒരു അന്യഭാഷകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദേശത്തോട് എന്തോ ഒരു പ്രവചന ദൂത്. എന്തായിരുന്നു സംഭവം? കണ്ടോ, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ദൈവ ശുശ്രൂഷയുടെ പദവി അത് ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ ദൈവ ശുശ്രൂഷകനും എവിടെയായിരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴായിരിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ശുശ്രൂഷ അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചലിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്, ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവല്ല, കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആത്മാവല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ശുശ്രൂഷയിൽ സജീവമാണ്, ശുശ്രൂഷയിൽ ജ്വലിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന, നമ്മളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചലനാത്മകമാണ്. ആ ആത്മാവ് ചലിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ, അതിന്റെ ആരംഭത്തിലെ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ 2-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ചലനം നിർത്തുന്നില്ല. എന്ന് നമ്മളിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചോ, എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുന്നോ, ഈ മാറ്റത്തിൽ പോലും ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവുമായി ചലിച്ച് സ്വർഗീയ പിതാവെങ്കിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ചലിച്ച് 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 കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ വിശന്നപ്പോൾ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ആഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതാ മട്ടുപ്പാവിലേക്ക്, അതിന്റെ 2-ാം നിലയിലേക്ക്, മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ചില ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവ് ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതാ കൊർന്നേലിയോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ചലനമുണ്ടായി. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ പോലും, നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പോലും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും, ശുശ്രൂഷ മുഖത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും, 10,000ങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരേപോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചലനത്തെ നിർത്തരുത്. ഈ ചലനത്തിനെ നീ ചലിപ്പിക്കും. ഈ ചലനം നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചലിക്കാതിരിക്കരുത്. നീ ചലിക്കാതിരുന്നാൽ നിന്റെ ചലനം നിലച്ചു പോകും. നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ടു പോകും. നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഞാനൊരിക്കൽ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നായിക്കപ്പറമ്പലച്ചനുമായി ചില മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കാനിടയായി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ 2-3 പേർ കൂടി അച്ഛനുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ അലയടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അലയടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ചലനത്തിൽ തന്റെ ശരീരവും തന്റെ അവയവങ്ങളും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ആരുടെ ശരീര അവയവങ്ങൾ, ആരുടെ കണ്ണുകൾ, ആരുടെ നാവ്, ആരുടെ ചിന്തകൾ, ആരുടെ കേൾവികൾ, ആരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഈ ആത്മാവിന്റെ ചലനത്തോടെ ചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ് നിത്യതയിൽ ജീവന്റെ കിരീടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എൻ്റെ അടുക്കൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവാക്കുകളുടെ സംഭരണശാലയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുവാൻ അതൊരു കാരണമായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചലിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ ചലിപ്പിച്ച്
നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇതാ ബാലാം പ്രവാചകൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വിശ്വസ്തത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. തന്നെ വിളിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവാചകൻ ബാലാം ശുശ്രൂഷ തുടരുകയാണ്, വിശ്വസ്തത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം, ഏത് നിലയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കണം, ഏത് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിക്കണം, ഏത് കൃപാവരങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കണം, ഏത് ശബ്ദം അതിനു വേണ്ടി ഉയർത്തണം, എത്രത്തോളം ശബ്ദം ഉയർത്തണം, ഇതെല്ലാം പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശുശ്രൂഷ മുഖത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചില രീതികളാണ്. അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതകളാണ്, അതിൻ്റെ ഉയർന്ന നിലകളാണ്, അതിൻ്റെ ആഴമുള്ള ഏരികളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ, ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു അവബോധമുണ്ടാകണം. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. ബാലാം പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി, അതായത് ബാലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. വായിച്ചേ ബ്രദർ, കൂടി വായിച്ചേ. ബാലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. ഇതാ ആരാണ് പ്രവചനം തുടരുന്നത്? ആരാണ് പ്രവചനം തുടരുന്നത്? പ്രവാചകനാണ് പ്രവചനം തുടരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രവാചകനാണ് പ്രവചനം തുടരുന്നത്. പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ എന്താണോ ശുശ്രൂഷ വെളിയിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ആക്കി വെച്ചത്, അതാണ് അവനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് അവനിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്, അതാണ് അവന്റെ ശുശ്രൂഷ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
നിങ്ങളിൽ എന്താണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വിതച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം എന്താണ് നിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ഇടയാകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ, ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ഉയർന്ന വിളി കിടക്കുന്നു. അത് എന്തിനു വേണ്ടി, ഏതിനായി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്ത് പനി എന്ന രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പേ പനിയുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് പോലെ ചില നീർവീഴ്ചകളോ, ചില ബോഡി പെയിനുകളോ, ചില കണ്ണുനീര് വരുന്ന അനുഭവങ്ങളോ, അങ്ങനെ പല ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്ത് ഒരു പനിക്ക് മുമ്പ് കാണുന്നത് പോലെ, ഒരു മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ മഴക്കോളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ, ഒരു ദൈവമനുഷ്യന്റെ ദൈവ ശുശ്രൂഷയുടെ വിളിയും അതിന്റെ വ്യത്യസ്തതയും അതിന്റെ നിലയും എന്താണെന്ന്, ആ സെക്ഷന്റെ ഏരിയ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായി വരും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കുടുംബ ജീവിതക്കാരനാണ്, നിങ്ങളൊരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയാണ്, നിങ്ങളൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാണ്, നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവരാജ്യ സംബന്ധമായ സെക്ഷൻ, വിളി, അതിന്റെ ശുശ്രൂഷ പദവി എന്താണെന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടും. അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, ഇതാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വേദനയോട് നടന്നു പോകുന്നത് കാണുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ നിലയിൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നു. നിങ്ങളിങ്ങനെ സാധാരണ നിലയിൽ പറയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, എന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആകെ പ്രശ്നമാണ്, ഇത് വലിയ ഞെരുക്കത്തിലാണ്, കടബാധ്യതയാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. ഈ പങ്കുവെക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദന നിനക്കൊരു വേദനയായി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അഭിഷേകം എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പേ വിതച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നീ ഈ കാര്യത്തിലൂടെ അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിത്തിന്റെ അകത്ത്, ആ വിത്ത് എന്ന ആ മണിക്കകത്ത്, ആ വിത്തിന്റെ ആ മണിക്കകത്ത് ഈ വ്യക്തിയുടെ നൊമ്പരത്തിന്റെ നീക്കുപോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് നീ വിവേചിച്ചറിയണം. ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്കൊരു സുബോധമുണ്ടാകണം. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നീ ആ വ്യക്തിയോട് പറയുന്നു, സാരമില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയിൽ തീഷ്ണതയുള്ള വിളിയാണെങ്കിൽ, എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ബ്രദറെ, സാധാരണ ഒരു പ്രസംഗം പോലെ ബ്രദറിന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ബ്രദർ എപ്പോഴും എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു പറയുന്നത് എന്തിനാ, ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടാകില്ലേ, വോക്കൽ കോഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആകില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇത് വിളിയുടെ ഭാഗമാ. ഈ ഏരിയ ഇത് വിളിയുടെ ഭാഗമാ. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വിളിയുടെ തീഷ്ണത 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 ഓ, വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ആ തീഷ്ണത പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം. തീഷ്ണത ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷ പദവിയോടൊപ്പം അലങ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലെ, ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ തീഷ്ണത. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ഇതാ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന് ഈ വ്യക്തി ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉടനെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടുത്ത നിമിഷം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു, ചില സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുന്നു, ചില വഴികൾ ഒരുക്കുന്നു,
ചില ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു, സമാധാനത്തിന്റെ വ്യക്താവാകുന്നു, പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നു, രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നു, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകുന്നു. നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് നീ പറഞ്ഞ വാക്ക്? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ടോ, നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം വിതച്ച ആ വിത്തിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന പദവിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുനീർ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കാരണമായത്, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നവീകരിക്കാൻ കാരണമായത്, ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത്. നിന്നെ വിളിച്ച വിളിക്കകത്ത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ച് ആദ്യ വാക്കും, പിന്നീട് നീ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളും, പിന്നീട് ദൈവം ചെയ്ത ചില സംഭവങ്ങളുമാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലുള്ള ചലനങ്ങൾ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അഭിഷേകത്തിന്റെ ചലനം നോക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല, നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സെന്റർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം വിളിച്ച ദൈവം ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടും. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മൈക്കില്ലെന്നോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലെന്നോ മെഗാ ക്രൂസൈഡ് ഇല്ലെന്നോ മെഗാ കൺവെൻഷനുകളില്ലെന്നോ എനിക്കൊരു ധ്യാനമന്ദിരം ഇല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഇല്ലെന്നോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും ദുഃഖിക്കരുത്. അകത്ത് കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം വിതച്ചത് ദൈവമാണെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവം തന്നെ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ പല വിധത്തിലാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രാമധ്യേ ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അരികിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പുണ്യജീവിതം, ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വാമിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെറിയ മയക്കത്തിലാണ്, ചെറുതായി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഉരം വെച്ച് ഉരസി, അങ്ങനെ ഉരസുന്ന മണിക്കൂറിൽ അദ്ദേഹം പതിയെ കണ്ണു തുറക്കാൻ ഇടയായി. ഞാനൊന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചു, അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ നോക്കി ചിരിച്ചു. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇവന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ, വേദനകൾ, രോഗപീഠകൾ, ഞെരുക്കങ്ങൾ, ഇവൻ അതിൽ വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ്. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സഹോദര എവിടെയാണ് വീട്? കണ്ടോ, ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാകണം. ഒരു ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിന്റെ ചില ആമുഖ സെക്ഷനുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം വിവേകത്തോടെ ജ്ഞാനത്തോടെ ദൈവസ്നേഹ നിറവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പഠിക്കണം. വിവേകത്തോടെ ജ്ഞാനത്തോടെ ദൈവസ്നേഹ നിറവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയും ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് കടക്കുകയില്ല. ആ ശുശ്രൂഷയെ പ്രതി ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നീ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ എഴുതപ്പെടുകയുമില്ല. ദൈവസ്നേഹം കലരാത്ത, ദൈവസ്നേഹം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭിഷേകം, ലവ് ഓഫ് അനോയിന്റിങ് ഓഫ് ലവ്. സ്നേഹത്തിന്റെ അഭിഷേകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭിഷേകം. അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിലംഘിക്കുന്ന, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരഭിഷേകവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ. ഏത് ശുശ്രൂഷയും ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാ ദൈവരാജ്യ സംബന്ധമായ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം ദൈവസ്നേഹത്തിലാണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം ദൈവസ്നേഹത്തിലാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനവും ദൈവസ്നേഹത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിറയാത്തതുമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയോ ഒരു ശുശ്രൂഷകനോ ദൈവത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്ത നിമിഷം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാമിയുമായി
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളുമായി ചില സമയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അടുത്ത നിമിഷം അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ ആരാണ്? അദ്ദേഹം ആകാംക്ഷയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോട് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളിലെ പോലെ ഒരുവൻ. ആ ആള് പറയാണ്, അല്ല, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാ നമ്മുടെ ചില ധ്യാനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഈ സമയം ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൈകൾ ഉയർത്തി ശക്തമായ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെത്തി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, ഞാനൊരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകനാകുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ യേശുവിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടോ? കണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ദൈവരാജ്യം അവിടെ നിന്നിലൂടെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, നീ പോലും അറിയാതെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നീ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നിലൂടെ ദൈവരാജ്യം ചലിക്കുകയാണ്. നീ എങ്ങോട്ട് ചലിക്കുന്നോ അങ്ങോട്ടെല്ലാം ദൈവരാജ്യവും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസോസുകാർക്ക് ലേഖനം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആ എഫെസോസ് 4-ലോ 6-ലോ എങ്ങാണ്ടാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇത് എഫെസോസിലെ വിശുദ്ധരോട് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ എഫെസോസിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ദൈവരാജ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത്, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ അംബാസഡർമാർ. ഈ ദൈവത്തിന്റെ അംബാസഡർ എവിടെയാണോ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദൈവരാജ്യം അവനോട് കൂടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാ ബാലാം പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ച ബ്രദറെ. ബാലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. ബാലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓരോ പ്രവാചകനും അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഞാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ്, നിങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ബാലാം ഒരിക്കലും തന്റെ ശുശ്രൂഷയല്ലാതെ വേറൊരുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പാര വെച്ചോ ഉപദ്രവം കൊണ്ടുവന്നോ തടഞ്ഞു വെച്ചോ അത് ശരിയില്ല, ഇത് ശരിയില്ല, ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും, ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രവചിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നും തള്ളും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. മത്സരമോ ഭിന്നതയോ വിഭാഗീയതയോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത്, തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മാത്രം താൻ നിലകൊണ്ടു. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ അവസരത്തിൽ നീ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലാണോ? നീ നിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ? നീ നിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണോ? നീ മറ്റൊരാളെ കോപ്പി അടിക്കുകയാണോ? നീ മറ്റൊരാളെ പിന്തുടരുകയാണോ? നീ ആരോ പ്രസംഗിച്ചത് കേട്ട് ആ പ്രസംഗത്തിലാണോ നീ സഞ്ചരിക്കുന്നേ? ആ പ്രസംഗം എഴുതിയെടുത്തോ? ആ പ്രസംഗം കേട്ടോ? ഓ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ കയറി പറയാണോ? ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് നിന്നിൽ ഒരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വിളിക്കകത്ത് നിനക്കൊരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകും. നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് നിനക്ക് വേണ്ട ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ജ്ഞാനമുണ്ടാകും, ശക്തി ഉണ്ടാകും, അഭിഷേകമുണ്ടാകും, പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും. അത് നിന്നെ വിളിച്ചതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ വിളിച്ചതിന്റെ അകത്ത് മറ്റൊന്നാണ്, നിന്നെ വിളിച്ചതിന്റെ അകത്ത് വേറൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശുശ്രൂഷ മാത്രമേ നീ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ആരുടെയും ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനുകൾ എടുത്ത് കോപ്പിയടിക്കുകയോ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്കൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനായെന്ന് ആണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തദാസനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിശ്വസ്തദാസൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ സ്തുതിച്ച് ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ കാര്യം മറക്കരുത്. ദൈവം എല്ലാവരും അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 bahari khabara sala bahari bili bara 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 barala mahali ri habara hara bara kare biri 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 hala bakare biri bakara bahara 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 kala biri biri bara 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 Arisha bara 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 bara